जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द सूरतुल अनआम ज़ुमुंगा च संग तरतीब रा रवान ने च मुंगा यो रुकूओ न दागे बिया खुलासा बयान नो चूंकि दा रुकू च वद दा खुलासा उगदा वल्ला सयात नो 61 नवाले तर 65 आयात पूरे दा बेगामू हुए और 66 आयात न इंशाअल्लाह तर 70 पूरे नु माशाअल्लाह ज़ुमुंग पदी महफल के द कुरान पाक दी बाबरकत महफल के ज़मा काबिल एहतराम रो कारी हामिद अयाज से दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा दे और ज़मा रो मौलाना नवाबज़ादा अवान से उमरा गली दी और यो मलगर ज़मुंग दो हमीज़ादा से हज़रत मौलाना हमीज़ादा से दामत बरकातुहुम अगयुम तशरीफ़ फरमाए दी दो बुनीर दी नो ज़मा हो दा द्रेव वालों बिलखुसूस दा दुआ हो ज़ाबिते उलमानी दई पर उड़ान ज़मा हक न जोड़े दा कि दई पर उड़ान द कुरान पाक तर्जुमा या तफसीर कम नमा दई ते दरख्वास्त को खप इसरार सरा खुदाई विच न खाम खावत के अल्लाह पाक दे दई दे हुस्न ज़न और दे मिन दईला जज़ाए खैर वर्की नो परुन मुंगा तरदी पूरे वेले पर 13 आयत सरखाम खातिर आयत मुंगवाओ अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमाई मुशरिकान था और दागी 13 आयत वा बल आयत खुलासा दावा कि कल पता सो बांधे ओछा या पलुंदा सख्ती राश और तासो गिर शई नो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि बिया तासो यौ माल आवाज रा कोई बिया दनागा माबूदान बातिला ईरी और ईर दना पदी वजमानी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला दे इंसान पर फितरत के द खपल ज़ात आलीना अलावा द बलचा तसव्वुर द सरा इखे न दे और बिया अल्लाह तबारक व तआला फरमाइल चकला गसख हालत और कैफियत तासु न लड़शी नो दा द इंसानों यो उमूमी कमजोरी दा और द मुशरिकान डेर ज़्यादा वा कि दई बिया खपल शिरक के अख्तश और दा हर इंसान च दिनो यो कमजोरी दा ज़मुंग द मुसलमानों कमजोरी दा और पर मुंगा हदीस पाक वेलो और दा ज़मुंग द पारे डेर लो इबरत ते बकी चे माता उस्तवेलु ची हदीस पाक के रजी तआरफ इलल्लाहि फिर रखाए यारिफका फि शिद्दा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाई पर रखा की पर खुशहाली की पर आसूदगी की अल्लाह तबारक व तआला बंदगियों कई अल्लाह तबारक व तआला पर सख्ती के स्तासो ख्याल साथी दागी द पारदा ज़रूरी दा नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाइल च चल ले स्तास सा ख्याल ले तासो ज़माना गिरफ्त न हुआ तई वली ज़मा दा टूल कायनात दा अल्लाह तबारक व तआला जागीर दे नो अल्लाह तबारक व तआला फरमाई कि वली द बरना और स्तासो लान देना पतासो माने ज़बिया गज़ाब नशम राउस्ते और यादा से नशम कोले कि तासो डली डली कम और योबल तक आगश योबल सरा खान जंगी शुरू शी दाम दा अल्लाह तबारक व तआला दा अज़ाब और शक्ल की और बिया अल्लाह तबारक व तआला आखिर के फरमाइल छ उगरा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सरंग मुंगा दे मुशरिकान था और बिया रुस्त तर क़यामत इंसानान था द खपल आया द किताब द आयतुना प यौ तरज़ बांदी और बल तरज़ बांदी बयानऊ लअल्लहुम यफ़क़हून द पारा दे चदा मुशरिकान और दर क़यामत पूरे इंसानान द खपल कुफरना द सरकशीना मनशी और द हिदायत लारे तराशी दा पर मुंगवेलू न उस वर पसी अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई वक़ज़्ज़ब
او د دروغ نسبت کړی دی به دیتا شاته دا به ضمیر مجرور وته وای علماء کرام وته د نحو په اصطلاح کې ضمیر مجرور وای به دیتا ما تاسو ته ویلي انګریزي کې د ناون په ځای کوم پروناون استعمالیږي انو عربی کې وته ضمیر وای او د اردو ګرامر کې تاسو ته ما ویلو نو مترجمین او مفسرین دوه خبرې کړې وکذب به او د دروغ نسبت کړی دی دیتا قومک ستا قوم ستا نو د کتاب ذکر هم شاته تیر شوی دی او ډیر نږدې د عذاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بوتوي چې که زه د الله پاک سفیر یم که زما دا خبره تاسو ونه منله په تاسو به عذاب راشي د الله ګرفت کې به راشي الله پاک به ونیسي یا زما او د صحابهو د لاسو په ذریعه به عذاب ملاو شي او یا او آخرت خو دے دے هغه چې الله پاک د عذاب کم شکل مقرری نو یو مترجمین او مفسرینو دا ضمیر دوه کړی دی بعض علماء کرامو داسې کړی دواړه خبرې ټیک دي وکذب به قومک او د دې قرآن تکذیب کړی دی ستا قوم اے رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا دا وکذب به قومک ته چې دی ته وایي عذاب به د مان راځي نو دی خاندي ټوکې کوي وی دروغ وی نعوذ بالله من ذلک نو زمونږ ماشاء الله سردار بادر له الله جزای خیر ورکی او دا خوشاله په دې باندې شم دی راته بیګانه دوه درې شپې مخکې چې مونږ دا وی نو راته وایي یاره دا ضمیر چې د عذاب ته شي نو دا ډېره زیاته ځکه چې سیاق او سباق کې ذکر نږدې د دې دی ورپسې هم د عذاب دی نو خبره دی ټیک ده بالکل خو بعضې معاصر علماء کرامو داسې کړي چې دا دواړه خبرې را یوځای کړي دي دواړه خبرې وکذب به قومک او اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په ژبه باندې چې قرآن دی ته د عذاب کومه دمکي ورکوي دی پورې دی ته دی دروغ نسبت کوي ګوره دواړه پکې راغله سردار اوس خبره کلیر شوه که اے رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې ستا په ژبه باندې مونږ کوم قرآن پاک نازله و ستا په ژبه باندې په هغې قرآن پاک کې دی ته د عذاب دمکي ده دې ته دا هغوی دروغجنۍ او د دروغو نسبت ورته کوي بس دواړه ضمیره پکې راغله وهو الحق وهو الحق دا قرآن مجید چې څه بیانوي که نه چې څه بیانوي که نه نو بس دا حق دی دا به خامخا کی دا پتر پر لکیر دی ٹھیک شو نو که قرآن پاکی ضمیر کو نو معنی به وهو الحق قرآن مجید دی چې څه وایي که نه نو قرآن مجید چې کومه خبره کړې ده د قرآن هغه سټیټمنټ هغه بیان بالکل برحق دی صحیح دی او رښتونه دی او که چېرې د عذاب دا کړو بیا به یې څه معنی وهو الحق او د قرآن مجید دا عذاب چې دی نو دی خامخا راتلونکی دی په دغې باندې او دا قومو کې ما تاسو ته ویلو په هغه ټایم چې مفصل تفسیر بیانو په دې شپه خو موږ ډېره اوږده نه بیانو او نن خو بعضې ملګرو وایي چې څنګه چلې دا مېلمانه به هم راغلي بهرحال زه به کوشش کوم قومک ستا قوم قوم یې ورته په دې وجه باندې ووایي دا لږ غیرت الله پاک راولي چې وګوره ورته چې دا ستا قوم دی تا ښه پېژني ښه ورته پته ده چې دا څنګه سړی و دا کوم شخصیت دی ده چېرې دروغ ویلی دي چالي فقد لبست فیکم عمره افلا تعقلون تاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چیلنج رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه الله پاک چیلنج وکړو چې دې پیغمبر په تاسو کې د دور مخ وخت تېر کړی دی چته یې ده نه چته دروغ خبره چته خلاف مروت خبره چته داسې څه بې ځایه خبره تاسو د خولې اورېدل خو اوس چې د کله د الله تبارک وتعالی سفیر شو د الله تبارک وتعالی پیغام یې دله درکړو نو تاسو ورته دروغجن وایي قل ورته وفرمایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم لست علیکم بوکیل نیم زه په تاسو باندې داروغه سپایي ٹھیک شو د پیغمبر کار سی د پیغمبر کار دای نیم ستاسو د کرتوتو زه ذموار د خدای د طرف حواله دار چې بس این نہیں به زه په تاسو منواوم نه نه بس ما دا الله تبارک وتعالی پیغام را ورسو کہ امن نو دا جو مانے اس کا بھلا اور جو نہ مانے نو دا اللہ تبارک وتعالی جہنم ډیر زیات لوی دی
په مخکې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی فرمایي دا شو 66 نمبر آیت لکل نبأ د هر یو علامه قاسمی رحمت الله علیه کې لکل خبر عظیم نبأ ما تاسو ته ویلو اهم خبر ته وایي او بیا په تنوین راغلی دی د تفخیم شان د پاره نو علامه قاسمی رحمت الله تعالی علیه ترجمه کړې ده لکل خبر عظیم مستقر یو وخی د هر رسول الله صلی مبارک د تیر آیت سره وکړي چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې تا خدای ته ووایي چې د پیغمبر خبره ونه منله که نه نو د الله پاک غضب ته د الله پاک کوړې ته تیار شئ او دی مني نه نو ورته وایي چلو مه منئ زه خو تاسو باندې الله تبارک وتعالی انچارج نیم جوړ کړی یو شل ځلې مه منئ خو لکل نبأ د هر یو عظیم خبر د پاره مستقر یو ټیمی وسوف تعلمون او زر ده چې تاسو پوه شئ د الله تبارک وتعالی چې کومې خبرې مقرر کړي دي د هغې دپاره او دا خو غټ خبر دی د الله تبارک وتعالی اخیری پیغمبر راغلی دی او مشرکان ټول سره د هغه د قبیلې بلکې هغه مبارک د قبیلې والا پکې پیش دي هغه ټول ورته راجمع شوي دي اوس الله تبارک وتعالی ان ربک لبالمرصاد د الله تبارک وتعالی چې دنو په نگرانۍ کې الله پاک ویني اوس ګوره چې ریزلټ پس راوځي تاسو به خپل انجام ته وګورئ او بیا ما تاسو ته ووایي وسوف تعلمون چې په بدر کې او په نورو غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ټول عرب چې دی نو هغه مسخر شو او د مسلمانو د لاسه هغه خلک داسې وډبېدو او داسې وهلې وخوړو او چې کم د الله خوش نصیبه و نو د هغه یا په خپله یا په اولاد کې هغه مسلمانان شو او باقي نورو مشرکانو باندې هغه عذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د لاس مبارکو راغی دا شو 67 نمبر آیت 68 نمبر و اذا رأیت او کله چې تو وګوري اے رسول الله صلی الله علیه وسلم او اے مخاطبه الذین ها کسان یخوضون فی آیاتنا چې بې ځایه نیوکې کوي زمونږ په آیاتونو کې او عیبونه پکې راوباسي دا نیوکه ټکې نه دی دا ما په لومبۍ ځلې چې دا مې کته که نه ما تاسو ته د حاز یحوز حوزن معنی کړې وه که نه ابن پارس رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د خا المعجمه ټکي سره او وو او ضاد د دې بنیادی معنی ده د یو څیز دننه ننوتل او منځ ته تلل دا د حازه معنی ده تاسو ته ما په تیر درس کې ویلو دا چې موږ تفصیل سره وي نو د دې نه بیا محاوره راووته حازه الحدیثه دی خبرو ته حازه الماء یو سړی اوبو ته تالاب ته وردن نشو نو دا ترې راوته او بیا تحاوزو فی الحدیث محاوره ترې راوته چې دوه کسان ډیبیټ شروع کی باس شروع کی مفاوضه شروع کی د یو بل سره یو خپل موقف پیش کوي یو بل موقف پیش کوي نو دې ته ویلی شي حازه دا په کم سنس کې استعمالیږي اردو مترجمینو دې معنی استعمال کړي د دې معنی کړي دي هغه راته هم وایم و اذا رأیت دا مضمون دلته ختم شو تر دې ځای پورې 67 آیاته پورې 66 آیاته پورې هغه مشرکینو سره چې کوم ډیبیټ روان و ختم شو اوس د 68 آیات نه ما تاسو ته ویلو ما د بلاغت دا اصطلاح زده کوي دې ته التفات وایي لکه اوس بالفرض زما دا ملګري ناست دي تفسیر په اصطلاح کې دا اصطلاح ډېره استعمالیږي د علم بلاغت اصطلاح ده چې زه اوس بالفرض نورنګ بای سره خبرې کوم او یا نظیر احمد ورور سره خبرې کوم او یو موضوع مې چړل او ده هغه موضوع نه هټ کم دی په نور ملګري ناست دي او زه دا مخ راواړم او حمید یاس قاری صاحب سره نوابزه دې د علم بلاغت په اصطلاح کې پسې التفات ولا وایي نو هغې سره خو عباس شو الله تبارک وتعالی ورته وی فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك من پته به ته ولګي ټیک زما پیغمبر چې تاسو باندې ما سپایي نه درلېږلی چې ان نهي به دا هدایت چې نو تاسو سینو ته کوزئ ټیک نه منئ مې منئ
اوس الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته خطاب کوي. مسلمانان مخاطبین دي د یو پارټۍ نه بلې پارټۍ ته خبره مخ اړول چې متکلم خبرو والا دي ته د تفسیر په اصطلاح کې التفات وایي. دا تاسو ته ما تفسیر کې مفصل ویلی دي، خو دا بیا واورئ. نو اوس مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او یا ورپسې بیا چې ګورئ نو ټول صحابه کرام دي، ورپسې آیتونو کې بیا دا خپله کلیر شي چې ټول صحابه کرام دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت چې دی نو مشر نو لومبی مخاطب جناب سرور کونین صلی الله علیه وسلم دی. خبره لوسنی رالم نو حاز یحوزو د حاز یحوزو ما تاسو ته وي اصلي معنی ده دننه ننوتل. دلته کې معنی ده خبرو کې دننه ننوتل، په خبرو کې دننه ننوتل. خبرو کې دننه ننوتل دا چې مسلمانانو به اوس ګورئ د دې التفات چې صحابه کرامو ته رسول الله صلی مبارک ته الله تبارک وتعالی خطاب کوي، د دې پس منظر نه ځان لږ خبر کوي. هغې سره په دلیل خو په دلیل کې خو هغوی پیلو دلیل خو جواب ورسره نو. نو بیا به یې داسې چل وکړو چې په اردو کې مونږ وایو نکته چینی یا مین میک نکالنا، یا په پښتو کې ورته وایي نیوکې، بې ځایه کرټیسزم. انګریزۍ کې ورته چې نه بلاسفمي وایي، دې ته بلاسفمي وایي. هغه ترجمه به زه تاسو مخامخ ته ناست دی او ته هغه سره خبره کوي او هغه په حق کوي، هغه چې نه الټه اعتراضونه قسمه قسمه. لکه مونږ په پښتو کې داسې اصطلاح استعمالوو چې برک دی لکه نه مني، یا مونږ په پښتو کې او توترام نه مني، دا په پښتو په اصطلاح په محاورو کې داسې استعمالېږي. نو مني نه، نو بیا به هغوی معاذ الله خاکم بدهن د قرآن مجید پورې خنداګانې شروع کړې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شخصیت پورې دین پورې به شروع کړې. نو دا خو د مسلمان د غیرت منافي شی دی. نو الله تبارک وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخاطب کوي او حضرات صحابه کرام و اذا رأیت او کله چې تو ویني الذین کسان یحودون فی آیاتنا. نو ما پښتو ټکی دې دپاره کتو نو نیوکه زمونږ په دې د یوسفزو چې دې ځای کې کومه بولی ده ډایلکټ دی، پښتو خو ټوله ده، پښتو ژبه ده، دې ته بیا ډایلکټ ویلی شي، بولی ورته ویلی شي. د شینوارو خپله، د دغه د پښتنو د یوسفزو خپله، د خټکو خپله، د داوړو خپله، د مسودو خپله. نو ټکی مخې له راغی نیوکه، بې ځایه نیوکې کوي. دا ټکی ما په لومبي ځلې باندې وکړو، مخې ته مې راغی پرې ټول ژوند کې عیبونه راوباسي، خنداګانې کوي، ټوکې وشتې کوي. یحودونه دا معنی ده. خو ما تاسو ته ویلي د قرآن مجید ترجمه کول دا ډېر زیات ګران، په یو ټکي کې دومره لوی معنویت موجودي چې د هغې ته وایي چې زه ټکی معنی کوم بیا چې د قرآن مجید ژبه نو هغه ګران دی. نو ما تاسو ته معنی وکړه و اذا رأیت الذین، چې ته ووینې کله ای رسول الله سم کسان څوک مشرکان یحودون فی آیاتنا چې زمونږ د آیاتونو په باره کې بې ځایه نیوکې کوي او عیبونه پکې راوباسي او آیاتونو پورې خنداګانې کوي، فاعرض عنهم. نو د الله تبارک وتعالی دین ته وګوره او د دوی د ګندو د شرک نه ډک خلو ته وګوره. نو فاعرض عنهم دا د مسلمان د ایمانی غیرت منافي ده. نو مخ ته واړوه حتی یحودو فی حدیث غیره، تر دې پورې چې دی اخته شي په خبره بله کې، په بله خبره کې اخته شي. دا د انګریزۍ ترجمه چې تاسو وایي چې those who are engaged in blasphemy against our signs، داسې انګریزۍ کې ترجمه داسې کړې ده چې تا هغه خلک وویني چې زمونږ په آیتونو کې هغې پورې خنداګانې کوي. انګریزۍ مترجمینو داسې ترجمه کړې ده. نو دې ځای نه ما تاسو ته مسلې علما کرامو رایستې دي. نمبر 1 مسله چې کله کافر دین پورې اسلام پورې خندا شروع کی یا یو ملحد، فوراً به ته پاسې بس بھائی ما خو د دعوت درکو که منې ښه نه ګینې دوزخ دا الله پاک ډېر لوی دی. او بیا مې ورته ووایي دویم مسله ته علما کرامو دا رایستې ده چې کوم ځای کې منکرات کیږي، ناجایزه کار کیږي د دین خلاف، نو په هغه ځای کې هم هغه محفل ته تلل چې نو کم از کم د ایمان هغه وذلک اضعف
غزای تتللوم نی پکار او دریو مسئله علماء کرام راويست حتى يحودوا في حديث غیر چې کافرانو سره ناس ته پاسته د دنیوي ضرورت لپاره چې کله غي دین پورې خندا نه کوي جایز ده ور الله تبارک وتعالى حتى يحود في حديث غیر چې کله نور خبرې کوي نو کس ضرورتي څه خبرې کینا لړشه خبره وسره وکړه ان الدين يسر الله پاک د دین ډیر آسان راستره بیا مخکې الله تبارک وتعالى فرمایي و اما ينسينك الشيطان او که چرتا شیطان تانه ایر نو که مخاطب صحابه کرام نو خبره کلیر او که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نو صریح حدیثو کې راغله چې د پیغمبر نه ایر کیږي بنده نه ایر کیږي رسول الله صلی الله صریح صحیح حدیث ته چې معنی یې انسان معنی یې نو ماته یادوي نو و اما ينسينك الشيطان کتان شیطان ایر کی دغه خبره چې یاره دای سره ناس ته نه د پکار په داسې حالت کې چې دای نیوکې کوي او بې ځایه کرټیسزم کوي په دین باندې فلا تقعد بعد الذکر نو بیا مکې نه چې کله د یاد شي مع القوم الظالمین قوم د ظالمانو سره ظالمان مشرکان د الله پاک د دین غټ ظلم وي چې د الله پاک اخیری نبی او رسول صلی الله علیه وسلم راغله دی جهنم ته دای د جهنم نه راکاږي جنت پلا او دای الټه هغه خبره پورې خاندي نو د دین غټ ظلم وي نشته ته بل نو بیا ورپسې په 69 نمبر آیات کې دي وما علی الذین او نشته دا کسان وباندې یتقون چې ځان بچ ساتي د نافرمانۍ نه من حسابهم د مشرکانو د حساب نه من شیء سسیز ولكن ذکر لیکن نصیحت کول دیتا لعلهم خایږي چې دا مشرکان یتقون واپس راشي منشي د دې خپل غلطی لار دی آیات کې مفسرینو ډیر قیل وقال کړي ډیر اقوال لري په دې کې ما تاسو ته سیده ساده مفهوم چې زما ذهن ته د بعض معاصر علما کرامو نه راغی او د سیاق او سباق یاد ساتئ په تفسیر کې د سیاق او سباق مخکې وروسته د بیان ډیر زیات اهمیت ډیرې مسلې دې سره حل کیږي هغه دا دي چې مؤمنانو تاسو دای سره لړ شئ او تاسو دای سره باس وسره کوئی دعوت ولا ورکوي ستاسو خو فرض دا دی چې دای له دعوت ورکوي ته ولې دعوت ورکو خو چې کله ته پوه شي چې یاره دی اوس دین پورې خندا کوي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم پورې خندا کوي قرآن پورې خندا کوي بس تا خپل فرض ولکن ذکر تا خپل فرض پوره کو باقی د دې د شرک د دې قرآن سنت پورې د خندا رسول الله صم پورې خندا د حساب پتا باندې نشته بس تا د نصیحتو تا خپل ډیوټي ادا کړه باقی دای سره اوس نور چې کم دی خامخا د دې ذهن ته کوزول دا پتا باندې زیباریش دا دې ځای کې ما تاسو ته وی د آیات ساتي دې ځای کې چې ترجمه او تفسیرونه ډیر دي خود سیاق او سباق په اعتبار سره ما ته ذوقن تحقیقا نوام ذوقن دا خخ کار شونه ما تاسو ته وی الله تبارک وتعالى سوی وما علی الذین یتقون او نشته پاک کسان باندې چې ځان بچ کړي مفعول نه ذکر د سنه ځان بچ کړي دا الله پاک د هر قسمه نافرمانی نه کوپرم پکې راغی شرکم پکې راغی دا دین پورې خبرې پکې عمراله یعنی خپل ژوند د پرهیزګاران تیرې هغه څوک دي حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی من حساب د دې حساب نه من شی زرم د چا د حساب نه د دې مشرکانو حساب نه پتا سو باندې نشته دا غم مکوئ چې دای کافران دي او دای بس کیږي دا چاینا والا په کروڑونو باندې دای بس په دې حالت کې لړل او دا انډیا ستا په گاوان کې نو سیده به دوزخ ته ځي ته وایي وره دای بس کیږي بس د مسلمان دا ډیوټي ده ولکن ذکر چې سوره پورې وس رسی نصیحت به کوي چې ځینو زیبه دا د الله تبارک وتعالی مشیت دی ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس بعض خلق الله پاک پیدا کړی دا الله پاک مشیت دی الله پاک پوښه او الله تبارک وتعالی بندگان پوښه اوس په خبران پوښي نو وما علی الذین او نشته پاکستانو باندې یتقونا چې ځان بچ کړي د نافرمانی نه بس نافرمانی ما وینو په غیر سره من حسابهم من شیء د دې مشرکانو د حساب نه څه شی ولکن ذکر لیکن نصیحت کول دیتا دا مسلمان ډیوټي ده لعلهم یتقون
د پاره دی چې دی منشي. اوس دا اخیری آیات ته د دې رکوع آیات دا دی اخیری آیات ته د دې دا اتم نمبر رکوع ده کنه اتم رکوع ده وزر الذین او پریدا کسان اتخذوا چې نیسلی دی دینهم دین خپل لعبا په ټوکو سره ولهوا او په عبثو سره. څوک یادوي؟ مشرکان یادوي. او دیني په ټوکو سره نیسلی څه ګڼې معنې مفسرینو کړي دي. راجحه دا ده چې د دی دین دا اسلام چې و دا د دی دینو الله تبارک وتعالی را لېږلی او د دی د هدایت دپاره. نورې مې هغه نورې چې کومې ترجمې وې هغه مې ته ونه کړې تفسیرونه. کم دین چې الله تبارک وتعالی د دی د نجات دپاره راغلېږلی و کم پیغمبر او کم کتاب نو وزر الذین پرېږده کسان اتخذوا چې نیسلی دی دینهم دین خپل یعنی اسلام لعبا په ټوکو سره ولهوا او په خنداګانو سره په عبثو سره. دا څوک دي؟ مشرکان. د دین نه مراد د څه اسلام. وغرتهم الحیات الدنیا ولې دی دا کار کوي او دوکه کې چولی دی د دنیا ژوند. دی وایي ژوند هم دا دی کامیابي هم د دې دنیا کامیابي ده. هیهات لما توعدون بل ژوند نشته. او که بالفرض وي نو چې څنګه موږ له د قریشو صنادیدو به وي سردارانو به وي الله پاک موږ له دلته سرداري او ټاټ باټ راکړي هلته به هم زمونږ وي. که الله پاک زمونږ د راضي نه وي نو موږ له به دا ټاټ باټ ولې راکړو. ژوند هم دا دی. دا الله پاک وي دا دین پورې خندا چې دا د دی باطني بیماري ده دنیا پرستی. وذکر به او دی ته نصیحت وکړه. تیر ذکر د قرآن مجید تیر شو په قرآن پاک سره. ان تبصل نفس بما کسبت. ما تاسو ته ویلي د تبصل ابصال مصدر دی او د بصل بنیادی معنی ده منکول رکاول. او بیا د دې نه کیسه تللی ده نو معنی جوړېده نو باصل ته معنی جوړه شوه. تاسو ته ما مفصل درس کې ویلي بصالت ته جوړه شوه. دې ځای کې ان تبصل تاسو چې ترجمې د اردو ګورئ تاسو باریان شي ټولې صحیح دي. ان تبصل نفس بما کسبت اسې نه چې هلاک شي یو نفس د خپلو ګناهونو په وجه. دا ټیک ده. ان تسلم الی الهلاک دا ترجمه هم لیکلې ده. او ان تبصل نفس بما کسبت اسې نه چې یو نفس ګاڼه شي. ان ترتهن نفس بسبب ذنوبه. لیکلي سلف نه مختلف اقوال تاسو ته معنی کړي دي ابن جوزي رحمة الله تفسیر نه. ان تبصل نفس بما کسبت ان تؤخذ ان تحبس اسې نه چې ګیر شي اسې نه چې ګاڼه شي اسې نه چې هلاک شي یو نفس بما کسبت. الله پاک وایي په بندیانو باندې د بندیانو دپاره حجت نه پرېږدم. اسې نه چې یو سړی د خپل ګناهونو د کفر په وجه راګیر شي او بیا الله تبارک وتعالی په دربار کې عذر پیش کړي چې ربه ما ته خو پته نه وه او کم دربار به وي داسې دربار به نی او بیا به چې دنو سپلیمنټري امتحان پکې هم نی. لیس لها نه به وي د نفس دپاره من دون الله د بچاو څو طریقې دي ما سوای د الله پاک نه. ولی څوک حامی څوک مددگار. یو طریقه داره ملګری راشي تاره چانه خلاص کی هلته به ملګری د خلاصولو به نی. فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه ولا شفیع. او نه څوک سپارشي یو اثر رسوخ والی سپارش د الله په دربار کې اثر رسوخ د چا نه چلیږي. ٹھیک شو. وان تعدل او که چېرې فدیه ورکړي کل عدل هر قسمه فدیه هلته کې ما تاسو ته ویلي فدیه شته نه نو خو بفرض محال بفرض مثال د دی په زړه کې به دا خواهش شي چې کاش چې د دنیا قرآن مجید نور ځای معنی کړی د دنیا ټول دولت وی موږ د الله پاک له ورکړی موږ خلاص شوی نو دا هم هلته نه به وي او نه چلیږي. وین تعدل او که چېرې فدیه ورکړي کل عدل هر قسمه فدیه ټوله فدیه لا یؤخذ منها نو وابه نه غوستې شي نفس نه آبه داسې رځي. اولئک الذین دا دین پورې چې خنداګانې کوي د الله پاک کتاب کې چې نیوکې کوي دا هغه کسان دي ابسلو چې هلاک شو چې راګیر شو بما کسبو په سبب د دوی د کسب. ما تاسو ته د متکلمینو اصطلاح ده چې څه کېږي د الله پاک
و مشیت سره کی الله پاک ته منظوري خود انسان لپاره الله پاک سحده پورې اختیار ورکړی دغه اختیار ته قرآن مجید په خپل اصطلاح کې کسب وای او متکلمین هم دا اصطلاح استعمال کوي موږ سره کې سوره اختیار ده کنه 100% نه لري خو بهرحال په خپل اختیار سره سړی یو ګناه کوي ایو نیکی کوي نو الله پاک ای ته کسب وای اولئک الذین دا دین پوری چې خنداګانې کوي الذین دها کسان دي ابسلو چې هلاک کړی شو چې غاڼه کړی شو چې اونې سره شو بما کسبو په سبب د دې د ګناونو لهم د دې لپاره با شراب وبوي من حمیم ما تاسو ته سوره واقعه آیاتونه ویلو د یشیدلو وبونه ما تاسو ته مل مراشی کنه نزل وته ویل شي نزل دا به نزلی نو ملمت اول خلق وبمو بکیدي وبو تکیدي بیا ولا رو پورا ډوړی ور سوال راړي نو هغه انټروډکشن کې چې کومه ماته یې عربی کې د قرا وای قرا نو هغه ابتدایي چې کوم دی لړ شنو یشیدلی وبچ والعیاذ بالله العظیم چې کلمه به قطع ډیرې شي او بیا ورپسې وعذاب علیم او عذاب دردناک بیا به دغه دردناک عذاب سلسله شروع شي بما كانوا يكفرون په سبب دی چې دیو کفر کوونکی والعیاذ بالله العظیم دعا به وکړو ان شاء الله تعالی الله تبارک وتعالی دې موږ د جهنم د لوګینو مساتی الله پاک دې په خپل فضل او کرم سره مونږه بچ کی چې مونږ د خپل ګناونو په وجه باندې اون شو نسله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين یا الله تبارک وتعالى دا ټوټه ټوټه کلمات مولا کریم په بارگاہ خپل بارگاہ کې دل شرف قبول ورکړي یا الله تبارک وتعالى موږ د ریاکارینا د عجبنا د خود پسندینا د دکاوینه وساتي مونږ لا علم نافع با عمل راکې اخلاص دولتنا مولا کریم مونږه مالا مال کی او په سنت په لار باندې بوزي الله پناه غواړو چې ستا په کتاب کې ځان نه طرف وو خو بس په دې مې الحمدلله صحده پوری تسلی چې څه دلته کې زستاسو خدمت کې پیش کوم چې کوم مستند ترین تفاسیر دي علماء کرام دي او امت غیلا امت قبول کړی دا غي خبرې دي یو تفسیر نه یو د بل نه بل عالم الله تبارک وتعالى په قرآن کې د خپل راینا مونږ له پناه راکې ایمان او عافیت نصیب کړي خپل رضا نصیب کړي په دین باندې استقامت نصیب کړي او اخر خاتمه په خیر کې وصلی الله تعالی علی محمد وعلى اله وصحبه